keutamaan salat berjamaah atas orang yang salat sendirian. 25 darajatan. Itu ada 25 derajat keutamaannya. Wa fadlu salati tatawwu fil baiti ala fi'liha fil masjidi ka fadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi. Dan keutamaan salat tatawwu, tatawwu itu salat sunnah, ya, tatawwu fil bait, keutamaan orang yang salat sunnah di rumah, ala fi'liha fil masjid, atas orang yang mengerjakan salat sunnah di masjid, kafadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi, seperti keutamaan salat jamaah terhadap orang yang salat sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بين نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر بقول الله منه ولا نعم يا رب بين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا أكرم الخلق ما لمن أذوذ به سواك عند حلول الحادث العامم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم ولعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ المعنف رحمه الله تعالى وعدم نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. الفاتحة على النية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص اليقين. ثم الفاتحة للمصنف هذا الكتاب تنقيه القول الحثيث بشرح وباب الحديث على النعم الشيخ محمد بن عمر النووي الجاوي البندل الحافظ الإمام جلال عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وإلى أرواح مشايخنا في الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah. Selanjutnya kita kirimkan hadiahkan untuk guru kita yang telah berpulang rahmatullah al-maghfur laki Haji Ahmad bin Guru Ali, Kiai Haji Muhdas Yusuf bin Yusuf, Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Usman Yusuf dan Kiai Haji Nazir Alam, juga guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan Allah terima amal baiknya, Allah senantiasa jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Juga al-walid Kiai Haji Mustafa Hadin wa Haji Abdul Hadi. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. serta mohon maaf kurang Kiai Haji Mas'ud Saiful Alam. Siril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Mukarramun, para asatidz, para sesepuh, para hujjaj, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Limpahan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya, taufik serta hidayah. Pada pagi hari ini kembali kita dapat bersama-sama melaksanakan salah satu ibadah fardu ain, yaitu salat subuh secara berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian taklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Sayyidul wujud wa afdali kulli mawjud Nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah pula kepada keluarga beliau, sahabat hingga pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian, melanjutkan pengajian kita, taklim kita pada pagi hari ini, yaitu Al-Babut Tasi, masih tentang fi fadilati salatil jamaah, tentang keutamaan salat berjamaah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil jama'ati ala salatir rajuli wahdah khamsun wa ishruna darajah. Keutamaan salat berjamaah atas orang yang salat sendirian, khamsun wa ishruna darajatan, itu ada 25 derajat keutamaannya. Wa fadlu salati tatawwu fil baiti ala fi'liha fil masjidi kafadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi. Dan keutamaan salat tatawwu itu salat sunnah, ya, tatawwu fil bait, keutamaan orang yang salat sunnah di rumah, ala fi'liha fil masjid, atas orang yang mengerjakan salat sunnah di masjid, kafadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi, seperti keutamaan salat jamaah terhadap orang yang salat sendirian. Jadi ini masih tentang keutamaan salat berjamaah. Salat berjamaah, ya, ada keutamaannya itu 25 derajat. Ada juga redaksi hadis yang kemarin itu 27 derajat. Sedangkan keutamaan orang yang salat sunnah, ya, salat sunnah nih keutamaannya kalau menurut redaksi hadis ini, salat sunnah di masjid itu lebih utama daripada salat sunnah di rumah. Seperti apa? Kafadli salatil jama'ati ala salatil munfaridi, seperti orang yang salat berjamaah terhadap orang yang salat sendirian. Jadi masih lebih utama di masjid, bapak-bapak, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi, artinya salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian. Ada riwayat salatul munfaridi, ada juga salatul fadhi, sama artinya. Bisab'in wa ishrina darajah ay martabatan, dengan 27 derajat, ada 27, ya, martabatnya, ya, tingkatannya. Jadi kalau orang sholat sendirian itu pahalanya 1, kalau orang sholat berjamaah pahalanya adalah 27 derajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salawati indallah. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, afdhalus salawati indallah, paling afdal salat-salat di sisi Allah. Salatus subhi yaumal jumu'ah fi jama'atin, paling afdal salat di sisi Allah itu salat yang 5 waktu indallah, ya, di sisi Allah. Salatus subhi yaumal jumu'ah adalah salat subuh pada hari Jumat fi jama'atin, dengan berjamaah. Jadi bapak-bapak ada tingkatan-tingkatannya. Kalau menurut Muallim Syafi'i Hadami, salat yang paling, ya, tinggi derajatnya adalah salat Jumat pertama. Yang kedua, salat subuh pada hari Jumat. Salat subuh pada hari Jumat itu paling afdal di sisi Allah. Maka kalau bisa jangan sampai kagak kita. Salat subuh di hari Jumat pagi paling enggak itu di masjid.
Sebab itu solat yang paling afdal di sisi Allah. Kemudian apalagi setelah solat subuh, solat isya. Ya. Solat isya ini solat yang termasuk juga ranking ketiga. Kata Nabi bahkan man shallas subha fi jama'atin faka'annama shallal laila kullah. Siapa orang yang salat subuh berjamaah, kayak tadi kita salat subuh jamaah, faka'annama shallal laila kullah, maka seolah-olah orang itu melaksanakan salat satu malam suntuk. Siapa yang kuat salat satu malam suntuk? Enggak ada romannya kita mah. Salat dari isya sampai subuh itu agak berhenti-berhenti salat terus susah. Yang bisa melaksanakan itu siapa bapak-bapak? Ya. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, Sultanul Aulia. Syekh Abdul Qadir Jailani itu bapak-bapak boleh dikatakan enggak pernah tidur tiap malam. Kenapa? Karena beliau salat subuhnya memakai wuduknya salat isya. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani salat subuhnya memakai wuduknya salat isya. Berarti kagak pernah tidur. Kalau tidur batal. Ya. Jadi beliau senantiasa memakai wuduknya salat subuh, bekas wuduknya salat isya tadi. Salatnya sampai ribuan rakaat jumlahnya. Setiap malam. Ya, beliau enggak pernah tidur, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Dan siapa orang yang salat isya berjamaah, maka seolah-olah dia salat setengah malam suntuk. Makanya ini salat yang paling utama di hadapan Allah. Ya, itu kalau bisa berjamaah. Isya berjamaah, subuh jamaah. Ini kadang-kadang kita terbalik. Maghrib rame banget. Maghrib rame sampai 10 saf, sampai 8 saf. Isyanya kagak balik lagi. Isya yang paling bagus tuh. Isya tuh bagaikan orang sholat, sholat setengah malam suntuk. Memang dalam Quran ada juga hafidhu ala salati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah oleh kamu salat dan salat yang pertengahan. Ya, ini sebagian ulama tafsir berpendapat salat yang pertengahan itu salat subuh dan salat asar. Ada juga yang bilang salat subuh dan salat isya. Ini saking pentingnya. Ya, salat wusta. Jadi salat wusta itu salat di pertengahan. Ya, salat subuh dan salat isya. Ada juga yang bilang salat subuh dan salat asar. Maka dari itu kita jaga. Ya, salat subuh dan salat isya ini jangan sampai salatnya di rumah. Sebab apa? Pahalanya luar biasa. Bahkan Nabi bilang juga man shallas subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Siapa orang yang salat subuh berjamaah, maka dia berada di dalam perlindungan Allah, dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Sehatannya dijamin sama Allah. Kemudian rizkinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat salat subuhnya berjamaah di masjid. Itu di Singapura, Bapak-bapak, kata orang, ini kata orang bukan kata saya. Di Singapura kan mayoritas kafir itu. Tapi kalau bangun jam 3 udah pada bangun dia katanya. Insyaallah. Negaranya kecil. Ya. Jam 3 udah pada bangun. Itu orang Singapura, orang kafir. Jam 3 udah pada bangun. Karena dia percaya.
Yang bangun pagi akan mendapatkan keberuntungan. Orang yang bangun pagi akan mendapatkan keberkahan. Sebagaimana doa dari Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan kepada umatku yang mau bangun di pagi hari. Makanya sulit bahwa bangun pagi ini sulit, harus dilawan nafsu kita. Kalau kita enggak lawan, ya kita enggak paksain. Sampai jam 7 juga kita masih tidur aja. Harus dilawan. Jangan sekedar di waktu Ramadan doang kita. Di waktu bulan puasa bisa kita bangun pagi gara-gara sahur. Lewat aja 1 hari bulan Syawal. Tidur aja lagi. Kagak bisa aja lagi. Harusnya terus tuh dipaksain. Dipaksain. Itu kadang-kadang mohon maaf kalau ada di pesantren kadang-kadang bukan sholat subuh doang. Tahajud ada yang diwajibin tuh di pesantren-pesantren kadang-kadang. Ada juga tahajud yang diwajibin. Jadi sebelum subuh jam 3 udah pada suruh sholat tahajud. Ya, santri-santrinya suruh pada bangun. Sembahyang tahajud. Wah luar biasa. Kalau bapak-bapak bisa mengamalkan seperti ini. Ya, dunia kecil. Ya, cuma kadang-kadang sulit kita untuk mengamalkan seperti ini. Kalau bapak-bapak bisa mengamalkan, bangun pagi, apalagi pada sebelumnya sholat tahajud, ntar pagi-pagi jam 8, jam 9, jam 10, bapak-bapak sholat duha. Rezeki ini gampang mau, baca Quran biasa, surat Al-Waqiah biasa, ya enggak? Itu rezeki gampang. Cuma kadang-kadang susah. Kata Nabi, siapa orang yang sholat, ya wajib sholat fardunya 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan 1 rakaat pun dijamin rezekinya. Itu benar. Cuma kita kadang-kadang susah. Istiqomahnya susah. Mulazamahnya susah. Mudawamahnya susah. Kalau 40 hari bisa berturut-turut. Waduh, gampang. Saya pernah mendengar guru saya, ya, Habib Hussein Nabil. Dulu ada cerita, saya lupa sih namanya nih, nama penjahatnya. Ada orang maling, kerjaannya maling. Begitu maling, satu rumah, dia lihat ada seorang perempuan cantik luar biasa. Akhirnya dia timbul syahwat, nafsu pengen diperkosa. Kata perempuannya, jangan perkosa saya. Situ kalau mau saya, situ kalau mau sama saya, boleh. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Sholat seminggu jamaah berturut-turut, jangan putus. Ntar kalau seandainya sholat seminggu berjamaah berturut-turut nggak putus, situ boleh nikah sama saya, situ boleh kawinin saya. Wow, kata dia gampang nih, asik nih, ya nggak? Tuh kata maling, ya nggak, perempuannya cantik, ya maling, siapa yang mau maling? Tapi itu perempuan bilang syaratnya begitu. Kalau mau, ya situ nikahin saya boleh, tapi syaratnya sholat seminggu. Ya, sholat fardu seminggu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan tinggal jamaah. Akhirnya dia laksanain bapak-bapak. Hari pertama lulus. Kedua lulus. Ketiga lulus. Sampai seminggu. Begitu seminggu, apa? Dia ngadep. Dia bilang sama itu perempuan. Sekarang saya udah gak pengen lagi. Situ nggak jadi saya nikahin. Saya udah merasakan betapa karunia Allah, nikmat Allah yang Allah berikan luar biasa. Gara-gara sholat, selama seminggu berjamaah terus semuanya Allah berikan apa yang saya inginkan. Jadi kalau sekedar saya buat nikah doang, nikahin kamu, wah udah dah, saya nggak tertarik lagi, nggak jadi itu. Gara-gara apa?
gara-gara disuruh sholat. Ya. Sholat wajib berjamaah selama seminggu. Jadi udah gak tertarik lagi tuh. Jadi udah merasakan bagaimana ya, akibat dari sholat berjamaah selama seminggu tuh. Makanya kalau kita bisa dawamin, bukan seminggu, kalau bisa tiap hari, Allah. Itu rezeki gampang Bapak-bapak. Ya. Kalau orang ya, bisa bangkrut gara-gara COVID, ya, orang bisa bangkrut gara-gara corona, ya, orang yang senantiasa ibadah kepada Allah mah tenang, kagak ketakutan dipecat mah biarin, masih ada Allah, masih ada Allah. Ya, kadang-kadang orang, ya, gara-gara dipecat stres, ya, gara-gara dipecat stres, PHK, stres bingung. Yang stres begitu kagak pernah sholat, stres dia. Coba kalau rajin sholat jamaah, ya nggak pernah tinggal, ya sholat jamaah selalu di masjid, nggak ada stres. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah orang-orang yang beriman yang mereka bisa tenang karena mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati ini jadi tenang. Jadi orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, nggak ada ya stres, nggak ada ya bunuh diri, nggak ada insya Allah. Orang yang hatinya senantiasa ya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu menurut Muallim Syafi'i Hadzami, salat yang paling tinggi tingkatannya. Muallim Syafi'i Hadzami, ulama Betawi Bapak-bapak, ya udah meninggal beberapa tahun yang lalu, Allah yarham. Itu ulama Betawi luar biasa, alimnya luar biasa. Kata beliau, salat Jumat pertama, yang kedua salat subuh di hari Jumat, yang ketiga salat Isya, yang keempat salat Asar, yang kelima salat Zuhur, yang keenam yang terakhir salat Maghrib. Jadi salat Maghrib paling kecil Bapak-bapak, ya, tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salat as-subhi fil jamaah thumma ja'ala yadhkurullaha ta'ala hatta tatlu'a asy-syamsu kana lahu satrun minan nar wa bari'a minan nar. Kata Nabi, man shalla salat as-subhi fil jamaah, siapa orang yang salat subuh dengan berjamaah, thumma yadhkurullah ta'ala, kemudian orang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit, kana lahu satrun minan nar, adalah baginya sebagai tameng dari api neraka, wa bari'a minan nar, dan terbebas daripada api neraka. Jadi bapak-bapak ya, salat subuh itu berjamaah, kemudian setelah itu berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Sampai terbit matahari itu adalah merupakan tameng bagi seseorang dari neraka dan juga bebas daripada siksa neraka. Cuman syaratnya salat subuhnya jamaah sampai terbit, nggak pulang. Sampai terbit matahari, artinya kita berzikir. Dalam hadis yang lain akan mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh sempurna. Man shallal ghadat fi jama'atin, siapa orang yang salat ghadat atau salat subuh berjamaah, thumma yadhkurullah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk, thumma yadhkurullah, kemudian dia berzikir kepada Allah,
hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Summa shalla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Boleh kita niatin usalli sunnatal isyraq, boleh, atau enggak disebut juga enggak apa-apa. Usalli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Sebab Nabi enggak bilang, ya, ini ulama-ulama aja yang mengatakan salat isyraq, salat ketika menjelang matahari terbit. Mau disebut usalli sunnatal isyraq boleh, mau disebut usalli sunnatan rak'ataini juga boleh. Kemudian habis matahari terbit, habis berzikir, matahari terbit. Kemudian shalla rak'atain, salat 2 rakaat. Salat sunnah 2 rakaat. Kana ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Adalah orang itu akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Cuman syaratnya nunggu sampai matahari terbit. Bahkan katanya ada yang bilang kalau bunyi jangan sholat dulu tuh. Tungguin katanya sampai 10 menit. 10 menit berikut. Ya. Tuh. Tungguin 10 menit. Ya sekitar 14 atau 15 menit lah. 10 menit ya. 4 hasta katanya 4 derajat ya. Atau Ustaz Abdurrahman juga kan begitu. Jadi kalau bunyi itu belum waktu isyraq, tungguin dulu. Jangan langsung sholat. Tuh. Setelah itu nunggu ya 10 menit, 15 menit. Baru sholat sunat isyraq. Yaitu mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Dalam hadis ini menjadi tameng dari neraka dan terbebas dari api neraka. Orang yang sholat subuh kemudian tunggu berzikir sampai terbit matahari. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi wahdah 25 darajah. Fa idza sallaha bi ardin falat fa atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha balagat salatuhu 50 darajah. Ini hampir sama. Siapa orang yang salat berjamaah tazidu ala salatihi, nambah atas salatnya wahdah sendirian 25 darajah, yaitu 25 derajat. Fa idza shallaha, dan apabila dia salat, ada salat jamaah bi ardin fulat atau bi ardin falat. Ardin falat apa artinya? Ardun la ma'a biha wal murad fi jamaah, yaitu di tempat ardun, di bumi, lama abiha, yang bumi itu enggak ada airnya, artinya padang pasir. Ada orang sholat berjamaah di padang pasir. Fi jamaah, murad wal murad maksudnya sholatnya jamaah di padang pasir. Fa'atamma wudu'aha wa ruku'aha wa sujudaha, maka dia sempurnakan wudu'nya, rukuknya dan sujudnya. Balagat salatuhu 50 darajah, maka akan sampai salatnya, akan mendapatkan maksudnya dari salat itu 50 darajah, pahala 25 derajat. Sama artinya. Ya, jadi kalau dia salatnya, kalau zaman dulu mungkin zaman Nabi masjid masih jarang. Sholat jamaahnya di tanah lapang atau di padang pasir. Karena masjid kan susah zamannya Nabi, masih terbatas. Kalau sekarang tiap gang ada masjid. Bukan tiap gang, nempel sekarang. Dulu waktu belum corona musola. Begitu ada corona numpang. Ya, pora-pora dulu dah. Ya, bikin sholat Jumat biar nggak terlalu bejubel-jubel.
Ya kalau jubel-jubel kan nggak boleh kumpul kerumunan. Oke dah, bikin Jumatan, ya musola bikin Jumatan, biar nggak terlalu rame. Begitu corona udah minggat, berubah jadi masjid. Tadinya musola, akhirnya berubah jadi terus saja jadi masjid. Mending gede, kecil kadang-kadang musola, ya berubah jadi masjid. Tahu pengurusnya pengen dapat boti kali biar banyakan dikit. Oh. Ya enggak? Kan botinya gede kalau masjid 24 juta. Doti 24 juta. Kalau musola kecil. Ya enggak? Musola 12 setengahnya. Setahun. Masjid boti dana boti 24. Musola 12. Emang kata pengurus musolanya kecil banget kita kalau musola jadi masjid aja dah. Jadi masjid akhirnya. Gara-gara Covid. Gara-gara Covid tuh begitu, awal-awalnya begitu. Jadi masjid. Ya udah dah, mau dikata apa. Kalau dulu masjid masih jarang. Seumpama ada orang sholat jamaahnya di padang pasir, itu pahalanya sama kayak orang sholat jamaah. 25 derajat. Kalau sekarang, ya enggak, di masjid. Ya karena udah banyak masjid. Jadi sholat berjamaahnya kudu di masjid. Jangan di padang lagi, jangan di lapangan lagi, di masjid. Dulu zaman Nabi, karena masjid masih jarang, ya diperbolehkan untuk sholat di lapangan. Berjamaah pahalanya sama, 25 derajat. Seperti orang yang sholat berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Nabi Muhammad SAW, man adrakal jama'ata, siapa orang yang mendapatkan sholat berjamaah. Adraka yudriku artinya mendapatkan. Siapa orang yang mendapatkan sholat berjamaah arba'ina yauman, 40 hari. Nah, yang tadi saya sebutkan. Siapa orang yang sholat berjamaah 40 hari. Kataballahu lahu bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Maka Allah catat baginya bara'atan minan nar, kebebasan daripada neraka, wa bara'atan minan nifaq, dan kebebasan daripada sifat munafik. Jadi orang yang sholat jamaah 40 hari berturut-turut bebas daripada siksa neraka dan bebas daripada sifat orang munafik. Tuh. Kalau orang sholatnya 40 hari berturut-turut itu insya Allah nggak terjangkit sifat munafik dalam dirinya. Apa sih munafik? Tandanya kan udah jelas. Ayatul munafiqi thalathun. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong bohong. Ya, dia ngomong dusta. Yang dia ngomong ya janji doang. Janji doang. Ini kan lagi mau musim kampanye nih. Kita pegang ngomongannya nih. Ya, caleg-caleg dia bener kagak nih? Kalau dia janji. Nah, kalau dia kagak jalanin janjinya, munafik dia. Idza haddatsa kadzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia janji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dipercaya dia khianat. Ini tanda-tanda orang munafik. Orang yang sholat berjamaahnya 40 hari berturut-turut itu Allah bebaskan daripada sifat munafik. Ini karena kita di akhir zaman banyak banget bapak-bapak. Orang munafik. Kadang-kadang sama ajaran Islam dia kagak demen tuh munafik. Iya enggak? Sama ajaran Islam dia kagak demen. Tuh munafik tuh.
Banyak sekarang di Indonesia. Ya enggak? Orang Islam tapi kagak demen sama ajaran Islam. Oke dah, kagak usah pakai hukum Islam. Kadang-kadang yang berbau-bau Islam dia kagak demen. Bingung kita. Ada orang Islam kagak demen sama ajaran Islam. Ini munafik. Ini munafik bapak-bapak emang susah. Munafik itu susah. Kadang-kadang mereka itu kumpul sama Nabi. Sahabat nggak tahu kalau munafik. Yang tahu cuman Nabi Muhammad sama Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Itu sahabat Nabi. Yang Nabi doain Allahumma faqihu fid din wa'allimhu ta'wil. Didoain sama Nabi. Jadi semua sahabat nggak tahu orang munafik itu tertentu aja. Nabi Muhammad saja yang tahu. Dan beberapa sahabat yang memang didoain sama Nabi. Kadang-kadang mereka campur sama kita begini. Depan kita manggut-manggut. Di belakang kadang-kadang, ini orang munafik seperti ini. Maka bapak-bapak, kalau orang yang sholat berjamaahnya 40 hari berturut-turut, bebas daripada siksa neraka dan bebas daripada sifat munafik. Satu hadis lagi bapak-bapak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shallal bardaini. Apa salat bardaini? Salatul fajri. Salatul fajri wal asri. Siapa orang yang salat bardaini, salat al-fajri ay salat as-subhi. Siapa orang yang salat subuh wal asri dan salat asar. Bardaini ini sebutin salat di waktu dingin. Salat subuh waktu pagi emang dingin. Hawanya mau narik selimut aja. Tuh narik selimut. Makanya berat salat subuh. Salat asar kenapa disebut dingin? Karena akan masuk ke waktu malam. Disebut bardaini. Siapa orang yang salat subuh dan salat asar fil jamaah, dalam berjamaah artinya dengan berjamaah, dakhalal jannata bighairi hisab. Maka orang itu akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa perhitungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu bapak-bapak dijaga. Salat subuh, kemudian salat asar, salat maghrib dan seluruhnya kalau bisa. Salat zuhur, salat asar dijaga. Saking pentingnya salat subuh sampai-sampai katanya nih, begitu utamanya salat subuh, yaitu orang salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ay inna salata subhi kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi bapak-bapak hadirin jemaah sekalian, ini perlu dijaga. Salat-salat subuh yang berat perlu dijaga. Oke lah. Kalau kita berat, bapak-bapak memang berat. Salat tahajud itu berat luar biasa. Kalau kita belum bisa salat tahajud, belajar salat subuh dulu. Kalau kita belum salat tahajud, belum bisa, belajar salat subuh dulu. Salat subuh awalnya berat, paksain pelan-pelan. Nanti udah biasa, ntar lama-lama ya bisa dah. Mulai nambah dah. Biasanya yang udah biasa mah yang udah tua-tua. Kenapa? Orang kalau udah tua-tua emang udah dikurangin tidurnya sama Allah. Kadang-kadang udah bangun jam 2, jam 3 agak bisa tidur lagi tuh. Orang kalau udah tua kadang-kadang begitu. Emang sengaja Allah bikin begitu biar ingat sama Allah. Biar ingat sama Allah. Makanya orang yang udah tua kadang-kadang udah 60, 70 ada yang bilang, gua kalau udah bangun jam 2 gak bisa tidur lagi. Kadang-kadang jam 1 gua bangun kagak bisa tidur lagi. Sampai subuh kagak bisa tidur tuh. Emang sedikit-dikit nikmat udah ditarik sama Allah. Sedikit-dikit nikmat udah ditarik sama Allah.
Nikmat tidur udah ditarik. Nikmat makan udah ditarik. Dulu masih muda apaan aja samber. Ya enggak? Dikasih apaan aja samber. Jeroan, oke sini. Ya enggak? Yang namanya daging kambing, iya jeroan, iya apaan aja. Udah tua mau agak boleh salah dikit makan. Apalagi yang kena asam urat kadang-kadang Masya Allah. Makan sayur asem kagak boleh. Karena ada daun ninjonya di situ. Nih, ada daun ninjonya, ya berasa dikit ya udah kumat. Makan emping, gak usah banyak-banyak. 1, 2 kadang-kadang udah berasa. Tuh orang kalau udah 60, 70. Nikmat udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mumpung masih muda, ibadat buru-buru. Kalau udah tua mah ribet dah urusannya, masih muda. Ini kaki masih kuat melangkah buru-buru. Entah kalau udah tua, Masya Allah, baru mau ibadah susah. Jalan kadang-kadang, ya, udah goyang. Goyang kadang-kadang berat. Masih muda dulu kalau mau ke masjid. Dan udah tua baru mau ke masjid udah banyak penyakit, susah. Makanya buru-buru manfaatin. Ya. Manfaatin. Igtanim khamsan qabla khamsin. Kata Nabi, pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Hayataka qabla mautika. Ya, hidupmu sebelum datang matimu. Masih hidup manfaatin. Ya, termasuk ya wasihhataka qabla saqamika. Masa sehat kita sebelum datang sakit. Kalau masih sehat mah apa aja enak. Ya, masih sehat ngapain aja enak. Ini kadang-kadang kagak. Giliran sehat, ya enggak. Anak kita agak kasih apa-apa. Giliran masih sehat, anak ya. Seminggu, 2 minggu kagak ada di bidang enak-enak. Begitu udah sakit, ya enggak, baru kita kasih yang enak. Terbalik, masih sehat beliin yang enak-enak. Apalagi kayak kemarin tuh, ya bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, itu sunnah kita ngasih makan yang enak-enak buat keluarga, buat istri, buat anak, sunnah. Man wasa'a, ya, yauma asyura, man wasa'a ala iyalihi yauma asyura, was'allahu fi sanatihi kullihi. Siapa orang yang beri keluasan kepada keluarganya, anak iyalih kepada keluarganya, yauma asyura pada tanggal 10 Muharram. Jadi 10 Muharram itu bukan buat anak yatim doang, bukan. Kita disuruh kasih yang enak-enak buat istri, buat anak, sunnah. Berbulan-bulan kita gak pernah ngasih makanan enak. Begitu tanggal 10 Muharram, ajak anak kita, ajak istri kita kemana? Ke restoran yang paling enak. Kita jamu, ya kita beliin apa aja, silahkan. Ya anak kita kasih makanan yang dia mau apa? Kita kasih. Mau apa? Mau apa? Nih. Kasih makanan enak tuh tanggal 10 Muharram. Kita ke mall kemana kayak? Ya. Tuh kalau kita kasih begitu, wasa'allahu fi sanatihi kullihi. Allah luasin tuh rezeki kita di tahun itu. Makanya sama anak, kalau kita setahun sekali kagak bisa, paling enggak tanggal 10 Muharram kemarin. Gembirain keluarga. Anak kita ya setiap hari jajan 5.000 umpamanya. Tiap hari 5.000 terus. Begitu tanggal 10 Muharram, lipetin 10 kali lipat, kasih 50.000. Kalau perlu kasih 100.000. Kita girangin anak kita. Tuh, jadi itu bukan lebaran anak yatim doang, buat keluarga. Buat keluarga juga begitu kita kasih istri kita. Ya, kita girangin. Kalau yang ada rezeki banyak enggak apa-apa. Ajak istri kita, mana? Toko emas. Beliin kalau punya duit. Kalau kagak, ya kasih aja deh duit dah. Kalau duitnya kurang tuh. Jadi bapak-bapak, anak kita kasih makanan yang enak kalau dia sehat. Ini kan kita kadang-kadang kebalik.
Giliran dia sakit, baru dia minta kita kasih sediain apaan aja. Lagi sakit, pahit makanan, kagak ada yang enak. Ya enggak? Apa yang dia mau makan? Dan sehat, kita kagak pernah kasih apa-apa. Kita kadang-kadang kebalik. Giliran masih sehat, nggak dikasih apa-apa. Giliran ada keluarga sakit, saudara sakit, baru kita bawain buah-buahan. Lah, kagak kemakan. Ya enggak? Pahit mulutnya, gimana mau makan? Tuh, kasih makan yang enak-enak waktu sehat. Ya, waktu sehat begitu kita pasti makan yang enak-enak, kita niatin buat ibadah. Kalau kita kasih makan yang enak-enak, kita niatin buat ibadah, Masya Allah, pahala tuh Bapak. Segala sesuatu kalau Bapak niatin buat ibadah, pahala. Bapak mau tidur, ya Bapak niatin, biar supaya kita ya kuat beribadah kepada Allah. Saya tidur nih, mudah-mudahan saya niatin ntar malam bangun. Seumpama kagak bangun, udah pahala tuh. Hebat banget Allah, sayang banget sama hambanya. Niat baik udah dicatat pahala. Tapi niat jelek belum dicatat. Sampai tuh orang melakukan. Ada orang niat mau maling. Begitu malam-malam, kagak jadi dah. Kagak jadi maling, kagak jadi tulis dosa. Tapi kalau niat buat kebaikan, Bapak baru niat doang. Ntar malam mau bangun nih, bayang hajat. Bangunnya subuh tau-taunya kagak jadi. Udah ditulis sama malaikat. Tuh, ya makanya ada kalimat niatul mar'i khairun min amalihi. Ya, niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Makanya banyakin niat. Ya, ngapain aja suruh niat yang baik-baik. Niat dulu. Ya enggak apa-apa ya kalau belum laksanain. Ya, cuma jangan mentang-mentang niat dulu. Aku niat aja dulu kita pahala, jangan begitu. Niat mulu. Jadinya kakak jangan. Ya. Niat yang benar, tapi dengan azam, dengan kemauan. Ya. Niat mau sembahyang subuh nih jamaah nih. Dari rumah niatin. Tapi jangan bilang mau sembahyang subuh jamaah kagak dikerjain. Ya, tapi kalau kita udah niat doang, seumpama kita ya memang ada sesuatu, ya mau sembahyang tahajud, umpamanya, ya mau bangun malam, tapi ya kepulesan itu udah nilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu perbanyak niat ya untuk melakukan apapun juga yang baik-baik, niat dulu yang pertama. Ya, karena orang yang berniat yang baik-baik kepada Allah itu dicatat pahala. Kalau niat keburukan belum dilaksanain, belum ditulis dosa. Baru mau niat doang noh. Niat jelek umpamanya. Kalau dia laksanain baru ditutup. Tapi kalau seandainya kebaikan, niat doang belum dilaksanain pahala. Itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin hadirin jemaah sekalian. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang kita kaji pada pagi hari ini ya mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pentingnya salat berjamaah ini kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya salat subuh isanya, syukur-syukur juga salat 5 waktu yang lainnya, syukur-syukur kita bakal bisa laksanakan salat berjamaah di masjid. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah alazim. Lakal hamdu ya Allah. يا ربنا يا معبود يا كريم سلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا وعلى من شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.